हाय हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द ब्लॉग आ गोटे फ्रेश और गर्मा गरम ब्लॉग रे अनेक अनेक सारा शुभेच्छा समस्त को गर्मा गरम ब्लॉग कहीं जानीपे तो ब्लॉग आरंभ आज पूरी छणाछणी स्टार्ट हो जाइए तो गर्मा गरम तेल कड़े बसी से गर्मा गरम ब्लॉग तो प्लानिंग चली 3-4 दिन ला समस्ते ब्रेकफास्ट पूरी खाइबे बट हो पार नाला आमती प्रिवियस ब्लॉग गुड़े कहते लाइफ एवं एत बिजी पुओ सहित झीर एग्जाम आउ गोटे पिला जीव ड्यूटी आमे माने आम मान कम व्यस्त एमती भितर ना कि इच्छा हो गोटे भल जलखिया कर खाइबा किंतु समय होनी बनई बानिक खाइबा को चलो किणी आनी खाईदे एमती हो वर्षा दिन में बाहर किणा किणी कर खाइबा ओ बहुत डेंजरस से बाहर कि नो किणा किणी आज फाइनाल है जे पूरी तरकारीटा बन रातिर प्लानिंग है सकाଳେ गर्मा गरम पूरी ब्रेकफास्ट बन माने बन झील नब सुंदरिया सुंदरिया टोलका टोलका पूरी मत करिया छाणिया बढ़िया मजा लगुला झील नब तार पूरी सब्जी टिफिन रे आउ पूरी सहित मुझे बन देती आलू और ग्रीन मटर तरकारी ये ग्रीन मटर तो ये मिलूनी यहाँ हूँ फ्रोजेन वाला आम जो पैकेट वाला ग्रीन मटर आसे वर्षा ये तार भिक्याम दे करी टिफिन मागि नहीं जाऊँ मत दियो बोलिका सी तार टिफिन आज पूरी तरकारी माने भात नबनी आज टिफिन से पूरी तरकारी नहीं जीव वर्षा दिन भात भात किए आते इच्छा हो पूरी दी चार्टा चोबई देला टिफिन में से पूरी नहीं गला आउपटे आसीगली झील को भात थंडा कर खुआईदेवी रेडी रेडी से हो गला आउ टिके पर गाड़ी आसी लगिज स्कूल जीव सेपटे से तार गाधे पाधे मुंड फुंड कुंडे क्रीम पाउडर लगे सक्स पिंधि नौचे एपटे मु एसी लगे तार भात आउ तो तरकारी आउ सकाळु सब रोषेईबास है हाँ आज मेन कथा हूँ आज हजबैंड को छुट्टी से आज फाइनाल है आमर पूरी तरकारी बनले सी लेट लंच कले चलो कहीं आज छुट्टी ना छुट्टीटा को गोटे अलग प्रकार थाए एंजॉय करवा सकाळु टिके मु बर्तमान जाऊँगी गाधे पधीकी आसबि देन ब्रेकफास्ट करी देन लंच प्लान कौन करी आज लंच रे टिके देसी आइटम सब करार अच्छी खाइबा को इच्छा अच्छी तो काली निजे जाकि हाटू आनी तो से सब मुझे आसिले देखेबी मुझे प्रथम फ्रेश होके आसे गाधे पधेकी आसे तापर देखा ये पश्चनी सेपट बाथरूम रे सी बाहर पुओ पाखु गले एपटे बसबी पुओ जाइए झील को स्कूल छाड़िया दे सहित आउ ये आसी सारंतु मुझे गाधे पधेक आसे तापर भेट हवा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मो बेटा अरे सी सकाळु शोक उठू उठू साइकिल चलैला एने से पूरी तरकारी खाइब ना कंधन यहाँ आंटी ताको गिफ्ट करथिले संध्या आंटी सी साइकिलटा आम नुआ घर को आसला पर खोली नथिलु आज काली काली ता पापा ताको सब पुणी थे माने पूरा पैक होती तो कार्टून रू काली खोलिकी सब फिटिंग करी रेडी कर पुओ चलेब पुओ चलेब निजे निजे ताको बहुत मजा लगे निजे निजे चढ़ी जाऊँ निजे निजे ओह्ल पड़ू से तार गोटे ग्लास भी रखाई चल खाइबू चल पूरी तरकारी चल कौन कौचे ताको बढ़िया लगुच काली ठारू माने एते ताको बढ़िया लगुच ओह्लौनी से भी ओह्लौ खोजी खोजिक जाकि बस पड़ी कौड़ी अच्छी ता साइकिल एपटे गेम खेलनी मु भावुँ सेपटे फोन खेचुच ना ना गेम खेल केन लगुच बढ़िया लगुच पूजा आलू तकारी हाँ टेस्टी तो मु छुट्टीटा को दुगुना करने से सकाल सकाल ब्रेकफास्ट बन पूरी तरकारी बढ़िया हाँ गोटे खाओ गोटे टी देबू कौन देवी देखो तकारी से खाऊनी खाली पूरी दियो आसीगली ये मो नेचर को देखी एंजॉय करी खाई झरका पाखे बसिक खावा को मत भल लगे फैन लगाओ
ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଗଲେ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ମାନେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲିଙ୍ଗ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଆସିଯାଏ। ଓଃ, ବଡ଼ କାମଟା ସରିଲା ଏଇଭଳିଆ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଆସିକରି ଏଠି ମନ ଭରିକିରି ଶାନ୍ତିରେ ବସି ଖାଇ ନେଉଛି। ଏତେ ଡେରି ହେଲା, ମୋତେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଡେରି ହେଲେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ବିଲକୁଲ। ଆଉ ଲଞ୍ଚ ବି ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ତ ମୁଁ କିଛି ଲଗାଲଗି ନ କରି ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସି ଖାଇ ନେଉଛି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକିରି କିଛି କାମଧନ୍ଦା କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ସଜବାଜ ହେବି। ଆଉ ମୋର ଏଇ ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ଟା ବହୁତ ଜଣ ଲିଙ୍କ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତ ଏବେ ତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଣିଥିଲି। ତ ଏଇଟା ମିଶୋରୁ ଆଣିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତୁରନ୍ତ ମୋ ପୁଅ ଗାଧେଇକି ଆସିଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ସଜବାଜ ରେଡ଼ି କରିଦେବି। ବର୍ଷା ଦିନ ଗାଧେଇଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଦ ଛାଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଟ୍ୟାପ୍ରେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆସୁଛି, ଆଉ କାନ୍ଦିକି ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି। ତାକୁ ଏଠି ଟିକେ ବସିକିରି ପୋଛାପୋଛି କରିକିରି ଉଷୁମ କରିକିରି ଗେହ୍ଲା କରିବାର, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଗେହ୍ଲା କରିଦେଲେ ତା କାନ୍ଦଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବ, କଳା ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇଲେ ଲଗେଇବ, ନହେଲେ ପରେ ଲଗେଇବ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ ଆଉ ତାପର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ଆଜି ପାପା ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ରିଷି ଆଜି ପାପା ସହିତ ଧୁମ୍ ଧୁମ୍ ଖେଳିବ, ମଜାମସ୍ତି କରିବ। ଦେନ୍ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ପୁଅ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଅକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲା ପରେ ଆସିଗଲି ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ ସଜବାଜ ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମୋର ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଲଗାଇଥିଲି, ସେଟା ଫିଲ୍ଡର ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଏବେ ମୁଁ ଲଗାଉଛି। ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଲଗାଇଲା ପରେ ପାଉଡ଼ର ଲଗାଇଦେଲି। ତାପରେ ଆଜି ଟିକେ ଆଇବ୍ରୋ ଲଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆଜି ପତିଦେବ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହାଲକା ରୋଷେଇବାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ହେବ। ଆଜି କିଛି ଖାସ୍ ବି ଟିକେ ରୋଷେଇବାସ କରିବାର ଅଛି। ଏମିତି କରିକି ମୁଁ ଆଇବ୍ରୋ ଲଗାଇ ନେଲି। ଆଇବ୍ରୋ ଲଗାଇବାରେ ବିନ୍ଦି ଲଗାଇ ନେଲି। ଆଉ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଲଗାଇବି, ଟିକେ କାଜଲ ଲଗାଇବାକୁ ଭାରି ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତାପରେ ଭାବିଲି ନାଇଁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ଇଏ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ କାଜଲ ଥାଉ, ଯଦି କାଜଲ ଏଇନେ ଲଗାଇବି ତାହେଲେ ଆଖି କଳା ହେଇଯିବ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସଜ ହେଇପାରିବିନି ଆଉ ବେଶୀ ଭଲସେ। କାଜଲ ରଖିଦେଲି, ଏବେ ଲଗାଇବିନି। ଆଉ ଦେଖିବା ଯଦି ସିନ୍ଦୁରଟା ଲଗାଇବି, ସେପଟରେ ମୋର ସିନ୍ଦୁର ଅଛି। ତ ବହୁତ ଫ୍ରେଶ ଲାଗୁଥିଲା, ଦିଲ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲା। ନାଇଁ ମେରା ନାଇଁ। ସିନ୍ଦୁରଟା ଲଗେଇଦେଲା ପରେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ସାରିଲି, ମୁହଁଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଦିଏ ଫେସ୍ଟା। ତ ସିମ୍ପଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେଲା ପରେ। ଏବେ ଚାଲୁଛି ମୋ ମଇଦାନକୁ, ରୋଷେଇ କରିବି। ଆଜି ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରୋଷେଇ, ସ୍ପେଶାଲ୍ ମିନ୍ସ ମାନେ ପସନ୍ଦର ପରିବାଟେ ଆଣିଛି, ସେଇଟାକୁ ନିଜେ ଆଜି ବନେଇକିରି ଖାଇବୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ଛୁଟି ଅଛି, କାଲି ବି ଛୁଟି ଥିଲା, ଆଜି ବି ଛୁଟି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଇଦାନକୁ ଉତରିବା, ପରିବାପତ୍ର କାଟିବି, ହାତରେ ରାନ୍ଧିବି। ଦେଖଉଛି କ'ଣ ଆଣିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଗଲି ରୋଷେଇ କରିବି। ଆଜିର ଲଞ୍ଚ ମେନୁ କ'ଣ, ଆଜିର ରୋଷେଇରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଆଜିର ରୋଷେଇରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ବନିବ ମଞ୍ଜା ରାଇ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିର ରୋଷେଇରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମେନୁ। ବାକି ଯାହା ଆଉ ସାଇଡ଼୍ ଡିସ୍ ବନିବ ସେ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଜି ବନିବ ମଞ୍ଜା ବା ବାନାନା ଷ୍ଟେମ୍ ତ ଜାଣିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନ ଖାଇଥିବେ, ନ ବନେଇଥିବେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମଞ୍ଜା ଆଣିଥିଲି। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ହାଟକୁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି, ହାଟରେ ମୋତେ ମିଳିଗଲା ମଞ୍ଜା। ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ କି ମୁଁ ଜିଦି ଧରି ବସିଲି, ମୁଁ ନେବି ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲିନି। କାହିଁକିନା ଏଇ ପରିବାଟି ସବୁବେଳେ ମିଳେନି ଆଖି ଆଗକୁ, ଏଇଟା କେତେବେଳେ ମିଳେ ମାନେ କାଁ ଭାଁ ମିଳେ, ବହୁତ କମ୍, ରେୟାରଲି ମିଳେ। ଆଉ ମିଳିଲା ମାନେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମୋତେ କେବେ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ଦେଖିଲି ମାନେ ମୁଁ ଆଣିବି। ମଞ୍ଜା ଉପରେ ଏମିତି 2ରୁ 3ଟି ଲେୟାର ଭଳିଆ ଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲି ପ୍ରଥମେ, ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ମଞ୍ଜାର ଚୋପା। ତ ମଞ୍ଜାକୁ ଏଠି କାଟିଦେବା। ତାପରେ ମାନେ ଉପର ଗୁଡ଼ା ବାହାର କଲା ପରେ ବି ଆହୁରି ଆମେ ତା ଉପରେ ଥିବ ଗୋଟେ ଚୋପା ଟାଇପ୍ର, ତାକୁ ବି ଛଡ଼େଇଦେବା। ତାପରେ ମଞ୍ଜା କାଟିବାଟା ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ କରୁ, ସେଇଟା ବି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଞ୍ଜା କାଟିବାଟା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ଶିଖିଛି। ଏମିତି ଆଈକୁ କାଟିବାର ଦେଖିଛି, ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିଥିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସ୍ପେଶାଲି ଶିଖିଛି ବାପା କାଟିବାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଛୋଟବେଳେ, ବାପା ରୋଷେଇବାସ କରନ୍ତି, ଅଫିସ୍ ଯାଆନ୍ତି, ଆମ ବୋଉ ତ ଗାଁରେ ରୁହେ, ଆଉ ଆମେ ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲୁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବାପା କଟାକଟି କରିବାର ସବୁ ଦେଖିଛି, ଆଉ ମୋତେ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହୁଏ, ମଜା ଲାଗେ। ବାପା ଏମିତି ଯେଉଁ କାଟନ୍ତି, ଏମିତି ଯେଉଁ ସୂତା ହେଇକିରି ବାହାରେ ମଞ୍ଜାରୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କାଟିଲା ବେଳେ, ସେଇଟା ମୋତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ ଦେଖିଲା ବେଳେ। ତାପରେ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କାଟିଛି। ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଲେ ତା'ର ହରକତ, ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ସେଇ ଛଡ଼ାଫଟା କରୁଥିଲା, ଆଉ ମୋତେ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା କାଟାକାଟି କରିବାକୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରେ ଏମିତି ମଞ୍ଜାଟା କାଟିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ଚୋପାଟା ଛଡ଼େଇ ନେବେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ସୂତା ଭଳିଆ ତା'ର ଏମିତି ପ୍ରତି
ଗୋଲ ଗୋଲ କରିବେ। ପ୍ରତି ଗୋଲ ଗୋଲରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସୂତା ଭରିଆ ଥିବ, ତାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇକିରି ବାହାର କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଏରା ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କେମିତି ପାଟିକୁ ମାନେ ଲାଗିବ ଦରଦରା ଟାଇପ୍ର ଚୋବେଇଲା ବେଳକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ରୋଲ୍ ରୋଲ୍ କରିକିରି ରୋଲ୍ ଟାଇପ୍ର କରିକି ସୂତା ଗୁଡ଼ାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଦେନ୍ ମଞ୍ଜାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ 3 ଲେୟାର ମଞ୍ଜାକୁ ଧରିକିରି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁନ ଚୁନ କରିକିରି ତାକୁ କାଟି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଏମିତି ସୂତା, ଏଇ ଯେଉଁ ସୂତା ଭଳିଆ କଢ଼ାଯାଏ, ବାପା ଛୋଟବେଳେ କରନ୍ତି, ମୋତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ। ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ତାକୁ ସୂତା ଭଳିଆ ଗୁଡ଼େଇ ବାହାର କରିବେ, ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗେ ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଯେବେ କାଟିଲି, ମୋତେ ସେବେ ମୋ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଲା। ଆଉ ଏମିତି ସୂତା ତାହେଲେ ବାହାରେ, ତ ଏମିତି ହିଁ ଲାଗେ। ଆଉ ଏମିତି ତାକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରିକିରି ମୁଁ ମଞ୍ଜା ଗୁଡ଼ାକୁ ଏଠି ବସିକିରି କାଟି ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହା ହଉ ମୁଁ ନିଜେ ହାଟକୁ ଯିବାରୁ ମଞ୍ଜା ଧରିକି ଆସିଲି। କାହିଁକିନା ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ସିଏ ଆଣନ୍ତିନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯାଇଥିଲି ବୋଲି, ବର୍ଷା ଦିନ ଗଛ ପଛ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କେଉଁଠି, ବେପାରୀମାନେ ଆଣିକି ତାକୁ ହାଟରେ ବିକନ୍ତି। ଆଉ ତ ଏମିତି କରିକିରି ମୁଁ ମଞ୍ଜା ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁନ ଚୁନ କରିକିରି କାଟି ନେଇଗଲି। ବହୁତ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡଟେ ଥିଲା, ଆଉ ହେବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାରି ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲି। କାରଣ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ 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 ଚାଖିବେ ନା ମଞ୍ଜାଟା, ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମିଳିଛି, କିଏ ନ ଖାଇବ କୁହନ୍ତୁ ତ। ତ ମଞ୍ଜାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଧୋଇକିରି ପରିଷ୍କାର କରିକି ସେଥିରେ ମୁଁ ଏଠି ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା'ର କଷ ଅଂଶ ଯିବ, ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ଟାଣ ଟାଣ ଅଛି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି ସୋରିଷ କିଛି, ଜିରା କିଛି ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି କୋଲା ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 2ଟି, ଆଉ ପିଆଜ। ସେଟାକୁ ମୁଁ ବେସର ବନେଇ ଆଣିବି। ଏପଟରେ ମୁଁ କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଛି, ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ତେଲ ଦେଲା ପରେ କିଛି ସୋରିଷ, କିଛି ଜିରା ଅଳ୍ପ ଫୁଟେଇ ନେଇଗଲି, ଫୁଟିଗଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ଆମର ମଞ୍ଜାକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକିରି, ସେଇଟାକୁ ପୁରା ଚିପୁଡ଼ିକିରି, ପାଣି ଛାଡ଼ିଛି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ, ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଚିପୁଡ଼ିକିରି ଆଣି ତେଲରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଏଇଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସିଝେଇ ଦେବେ ମଧ୍ୟ। ସେ ସିଝେଇକିରି କଲେ, ମୁଁ ସିଝେଇକିରି ମଧ୍ୟ କରେ, କେତେବେଳେ କେଉଁ ୱେରେ କରେ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ୱେରେ କରିଛି। ଏମିତି କଲେ ଟିକେ କଡ଼େଇରେ କଲେ ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ ସିଝିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତେଲରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ପ୍ରଥମେ ଭାଜି ଦେଉଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡଟେ ମଞ୍ଜା ଆଣିଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ସମସ୍ତେ ଘରେ ପୁଣି ଖାଇବେ କି ନାହିଁ, ଏମିତି କରିକି ଛୋଟ ଖଣ୍ଡଟେ ଆଣିଲି। ଆଣିଲା ପରେ ପୁଣି ଘରେ ଆସି ଭାବିଲି, ଆରେ ଛୋଟିଆ ହେଇଗଲା, 2 ଖଣ୍ଡ ଆଣିବାର ଥିଲା। ଏମିତି ହେଲି, ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଇଗଲା, ଅଣ୍ଟିଗଲା। ଦେନ୍ କିଛି ସମୟ ମଞ୍ଜା ଭାଜିଲା ପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ସୋରିଷ ବେସରକୁ ମଞ୍ଜା ଉପରେ ଦେଇଦେଲି। ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଆଳୁ ସାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଖାଲି ଆଳୁ ଦେଇକିରି କରିବି। ଆଉ ମୋର ସିଝା ଆଳୁଟା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁକା ଆଳୁ ଯଦି କଞ୍ଚା ଆଳୁ ଦେଇକିରି କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଲଗା ୱେରେ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ସିଝା ଆଳୁ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଞ୍ଜାଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଜା ଭଜି କଷାକଷି କରିଦେଉଛି। ଏବେ ବେସର ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର୍ କରିଦେବି ପାଖାପାଖି 15 ମିନିଟ୍ ଯାକେ। ସେଇଥିରେ ସେ ସିଝିବ। ସିଝି ଆସିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝି ଆସିଲାଣି, 50% ସିଝି ଆସିଥିଲା ବେସର ସହିତ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଠି ସିଝା ଆଳୁକୁ କାଟିକି ଦେଇଦେଲି। ଯେହେତୁ ମୋର ସିଝା ଆଳୁ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି କଲି। କଞ୍ଚା ଆଳୁ ଥିଲେ ଅଲଗା ୱେରେ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଠି ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇ ଦେଉଛି। ବାପା ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇକିରି କରନ୍ତି ମଞ୍ଜାରେ, ଆମ୍ବୁଲ ମାନେ ମଞ୍ଜା ରାଇ, ସରି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ବାପାଙ୍କର ରେସିପି, ମଞ୍ଜା ରାଇ ଆମ୍ବୁଲ ଦିଆ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇକିରି ଏପଟ ସେପଟ କଲି ଟିକେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେପଟରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ ଆଜି ବନୁଛି ଲଞ୍ଚରେ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଭେଣ୍ଡି ଦିଆ କୋଶଳା ଶାଗ ଭଜା। ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଦେଇକି ସଜନା ଶାଗ ଭଜା ତ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଖାଇଥିଲି। ତ ଆଜି ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଆଉ ଭେଣ୍ଡିକି ଏମିତି କାଟିଦେବି, ସେଥିରେ କୋଶଳା ଶାଗକୁ ଭାଜିକିରି ଖାଇବା। ଆଉ ତ ହଜବେଣ୍ଡ ଥିଲେ ଏମିତି ତରାକି ଆଇଟମ୍ କରିବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମିଳେ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମଜା ଲାଗେ। ମିଶିକିରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବା ଆଜି। ଆଉ ସବୁଦିନ ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକି ମଜା କରି ଖାଇପାରୁନୁ, ତ ବେଳେ ଅଧେ ଟିକେ ମିଶିକି ମଜା କରି ଖାଇବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜା ରାଇ ମୋର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି, ଫୁଟିବା ପାଇଁକା ଛାଡ଼ିଥିଲି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କହିବେ। ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଡିଲିସିୟସ୍ ଲାଗେ ମଞ୍ଜା ରାଇ। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଘରର, ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଡିଶ୍, ସେଥିପାଇଁକା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମଞ୍ଜାରେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ସ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ମଞ୍ଜା ରାଇ, ଛୋଟବେଳୁ ମଞ୍ଜା ରାଇ ସବୁବେଳେ ହୁଏ। ମଞ୍ଜା ପିଠଉ ବି କରିବି, ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ମଞ୍ଜା ମିଳିଲେ ଆଉ କିଛି ଆଇଟମ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ପାଗ କରି ଖାଇବା ପାଇଁକା। ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଠି ବସାଇଦେଲି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିବା ପାଇଁକା। ମୁଁ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିକି ଆଣୁଥିଲି, ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ସେପଟରେ ପୁଅ ଶୋଇଥିଲା। ୟାଙ୍କୁ ଆଗ ଖାଇବା ଧରେଇ ଦେଲେ ଆମର ଫଟାଫଟ ଖାଇବା ସରିଯିବ, କାହିଁକିନା ପୁଅ ଶୋଇଛି ନା। ତ ଖାଇବାରେ କ'ଣ ଆଜି ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ୍ ନା, ଦହି ଚଲା ହେଲା,
ଆଜି ଡାଲି କରିନି, ଆଜି ଦହି ଚଲ୍ହା କରିଦେଲି। ୟାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ମଞ୍ଜା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଇଏ କହିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ପଛରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ୟାଙ୍କର ମଞ୍ଜା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଖାଇଲୁ। ବାକି ମେମ୍ବର୍ସ ରାତିକି ରଖିଥିଲି, ଦେଇ ଖାଇଲା, ବର୍ଷା ଖାଇଲା, ଝିଅ ଖାଇଲା, ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଙ୍କୁ କାଳେ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ବାଇଗଣ ପାଗ କରିଦେଉଛି। ବାଇଗଣ, କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ ଭଲସେ ଦଳି ଦେଉଛି। ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ାରେ ପିଆଜ ପକେଇନି, ପକେଇକି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାକ ଏଠି ମଜା କରିକି ଖାଇବୁ। ପୁଅ ଶୋଇଛି, ଦିନେ ଅଧେ ଏମିତି ସମୟ ମିଳେ, ସବୁଦିନ ତ କାମ ଧନ୍ଦା ଡ୍ୟୁଟି ଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକିରି ଖାଇନେବୁ। ଦହି ଚଲ୍ହା, ମଞ୍ଜା ରାଇ, ଶାଗ ଭଜା, ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ପାଗ, ଏମିତି କରିକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଲଞ୍ଚ କରିନେଲୁ। ପୁଅ ସେପଟେ ଶୋଇଥିଲା, ତଥାପି ତାକୁ ଅନେଇକିରି ଆମେ ଖାଇନେଲୁ। କାଳେ ଉଠି ପଡ଼ିବ ମାନେ ଆସିକି ହଇରାଣ କରିବ, ଆଉ ଥାଳିରେ ହାତ ପୁରେଇବ, ଏସବୁ କରିବ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗପସପ ହେଇକିରି ଖାଇ ନେଉଥିଲୁ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ଲଞ୍ଚ, ଦେଶୀ ଲଞ୍ଚ, ଆଉ ଦେଶୀ ଆଉ ସିମ୍ପଲ୍ ଲଞ୍ଚ। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି। ଯଦି ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶାଗ ଭଜାଟା ବି ଆଜି ଟିକେ ଅଲଗା ଧରଣର କରିଥିଲି। ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ପକେଇକିରି ଭାଜିଥିଲି। ତ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ା ମାନେ ମୁଁ କାଲି ଇଭିନିଂରେ ଯାଇକିରି ସବୁ ଜିନିଷ ଧରିକି ଆସିଥିଲି। ମାନେ ପରିବା, ମଞ୍ଜାଟା ସ୍ପେଶାଲି ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ଶାଗ ବି ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ଶାଗ ଫାଗ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ପୁଅକୁ ମାନେ ସମ୍ଭାଳିବା ଚକରରେ, ସେଥିପାଇଁକା ଠିକ୍ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆଇଟମ୍ କରିକିରି ଖାଇଦିଅ। ଥୋଡ଼ି ନା ସବୁ ମାନେ ଏମିତି କରି ହେଉନି। ଛୁଆଟା ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତା ପାଇଁ ଏବେ ସବୁ ସଂଘର୍ଷ, ଏବେ ସବୁ ଟାଇମ୍। ସିଏ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଯାହା ମାନେ ସମ୍ଭବ ସବୁ କିଛି ହେବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହିଲି ଏଇଠି। ଟେକ୍ କେୟାର୍। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ମିଶିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପକୁଡ଼ି ଛାଣିକିରି ଖାଉଥାନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ, ଟେକ୍ କେୟାର୍।